नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री लोगो आविष्करण। या टीजी पोलीस तक्रार प्राधिकरण वेबसाईट लोगो लॉन्च। सीएम रेवंत रेड्डी यांनी वेबसाईट लोगो लॉन्च केला। कापूस खरेदी सुरळीत व्हावी यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे जिल्हाधिकारी सांगतात। जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी संघटना आणि अधिकाऱ्यांशी बैठक। सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी एक व्यासपीठ, प्रजा दरबार। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना समस्यांवरील अर्ज सादर। आमदार आणि जिल्हाधिकारी म्हणतात की अंगणवाड्यांनी मुलांना स्वतःचे मुलं मानले पाहिजे। निर्मल जिल्ह्यात पोषण मासक आयोजित समारंभ। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। टीजी पोलीस तक्रार प्राधिकरण वेबसाईट आणि लोगो लॉन्च कार्यक्रम या सचिवालयामध्ये आयोजित करण्यात आला होता। हैदराबादमध्ये मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी वेबसाईट लोगोचे अनावरण केले आणि मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी आणि उच्च अधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का गच्चीबोली AIG रुग्णालयामध्ये गेले आणि त्यांनी रुग्णालयात उपचार घेत असलेले आमदार प्रेम सागर यांची भेट घेतली। या प्रसंगी त्यांनी रुग्णालयातील डॉक्टरांशी बोलले आणि प्रेम सागर राव यांच्या प्रकृतीची सविस्तर विचारपूस केली। त्यांनी त्यांना लवकर बरे व्हावे अशी शुभेच्छाही दिली। आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी अधिकाऱ्यांकडून सर्व पावले उचलली जात आहे। ते गुरुवारी जिल्हा केंद्रातील जिल्हाधिकारी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये कृषी पवन विभागाचे आयोजित केलेल्या बैठकीला उपस्थित होते। त्यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांसाठी मूलभूत सुविधांसह नियंत्रण कक्ष स्थापन केले जातील आणि कापूस किसान ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणी येणार नाही असे सांगितले। कापूस खरेदी झाल्यानंतर आठवड्याभरामध्ये शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील याची खात्री करण्याचे निर्देश त्यांनी CCI अधिकाऱ्यांना दिले। त्यांनी सांगितले की या कधीही त्यांनी या मुद्द्यावर दोनदा भेट घेतली होती आणि अधिकाऱ्यांना सूचनाही दिल्या होत्या। आदिलाबादचे SP अखिल महाजन यांनी कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी सर्वांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले। त्यांनी मार्केट यार्ड तसेच कापूस खरेदी होणाऱ्या केंद्रावर CCTV कॅमेरे बसवण्याची सूचनाही केली। वाहतूक क्षेत्रामध्ये कोणतीही समस्या उद्भवू नये यासाठी DSPच्या मार्गदर्शनाखाली युनियन सदस्यांसोबत बैठक घेण्यात आल्याचेही सांगितले। वाहतूक विस्कळीत होऊ नये यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे ते म्हणाले। ఆ పద్ధతిలో వచ్చే పరిస్థితులు డాక్టర్ అప్పటి తీసేసి ఎప్పుడైతే నష్టపోతున్నటువంటి సమయం చెప్తున్నాం బీమా కట్టుకోవాలి అది కేంద్ర రెండో అంశం ఏంటంటే పత్తి కొనుగోళ్లలో కొంత నష్టం అనేటువంటిది ఉన్నది। రైతులు అసలు ఆ రకమైనటువంటి లేదు। వాస్తవం చెప్తున్నటువంటి ఏదైతే వాటిల్లో 6500 నుంచి 7 మతాలు వచ్చేసరికి ప్రత్యేకంగా వస్తున్నారు। అందుకని ఇప్పటికే రైతులు ఆందోళన చేస్తున్న బీమాకి సో చాలా డీటెయిల్ గా గత 2.5 అవర్స్ నుంచి మనం డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది। ఏ విధంగా మనం ఈసారి పత్తి కొనుగోలు ఏవైతే చేయాలి సజావుగా చేసుకొని రైతులకి ఇబ్బంది లేకుండా
మనం ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలి దానికి మీరు కూడా సూచనలు ఇచ్చారు, మన అధికారులు కూడా అందరూ నోట్ చేశారు. ఇది థర్డ్ మీటింగ్ యాక్చువల్ గా. ఒకటి మీటింగ్ ఆఫీషియల్స్ మీటింగ్ అయింది, సెకండ్ మీటింగ్ ఏఓస్ కి ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత టుడే ఇస్ ద థర్డ్ మీటింగ్ ఈ మన వాటర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సంబంధించిన. ఇంకా కంటిన్యూస్ మీటింగ్స్ మా వైపు నుంచి ఇంటర్నల్ డిపార్ట్మెంట్ మీటింగ్స్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో మేజర్ గా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ క్రాప్ బుకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది, ఎందుకంటే ఇందాక పీపీటీలో కూడా చెప్పారు, మన క్రాప్ బుకింగ్ సంబంధించిన ఏవైతే డేటా ఉంది అది కపాస్ కిసాన్ యాప్ లో ఫీడ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు 85% క్రాప్ బుకింగ్ కంప్లీట్ అయినాయి, ఒక 15% ఇంకా క్రాప్ బుకింగ్ కూడా బై 20th కంప్లీట్ అవుతాయి. అండ్ ఆటోమేటిక్ గా ఆ డేటా ఏవైతే ఉన్నాయో కపాస్ కిసాన్ యాప్ లో ఫీడ్ అయిపోతాయి. సో దట్ ఎవరైతే ఫార్మర్స్ డిజిటల్ క్రాప్ బుకింగ్ అయింది వాళ్ళకి మళ్ళీ సెల్ఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు ఓన్లీ స్లాట్ బుకింగ్ చేయాలి. ఫ్యూషన్ ఉంటాయి మన మార్కెట్ యార్డ్ ఏఎన్బి లో, మీకు తెలుసు మన కాటన్ పర్చేసింగ్ ఆఫీసర్ తర్వాత మన ఐకేపీ స్టాఫ్ ఇద్దరు కూడా మళ్ళీ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. సో ఈ రోజు ఐకేపీ స్టాఫ్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళకి కూడా మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టి చెప్పడం జరిగింది. సో దట్ మన మాయిశ్చర్ డిఫరెన్స్ లేకుండా, ఫార్మర్ కి ఇబ్బంది లేకుండా మార్కెట్ యార్డ్ లో కానీ జిన్నింగ్ మిల్ లో కానీ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ డిస్ప్యూట్. ఏవైతే ఫస్ట్ నోట్ చేసామో అదే మళ్ళీ జిన్నింగ్ మిల్ లో కూడా మనం నోట్ చేసుకుని ఫార్మర్ కి మళ్ళీ మనం కొనుగోలు చేయాలి కూడా అవుతాయి, ప్రైవేట్ పర్చేస్ కూడా అవుతాయి. దాంట్లో ఎక్కడైనా ఏమైనా ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి, ఇవి అన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి లోకల్ మానిటరింగ్ కమిటీస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దాంట్లో రైతు సంఘాలు కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నారు. మీ అందరూ ఎవరైతే రైతు సంఘాలు సంబంధించిన నాయకులు ఉన్నారో మీ అందరికి ప్రొసీడింగ్స్ కూడా అందే చేయడం జరిగింది. उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपका रोल बहुत हाई है. प्लीज उसमें जितना आपके रूल्स रिलैक्सेशन रहेंगे वो रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सकता है आप उतना उस चीज़ को देखिए. दूसरा कोई भी इशू आता है, आई रिक्वेस्ट आप लोकल कमेटी जो आप अभी इसमें था लोकल कमेटी करके, लोकल तहसीलदार है, लोकल एसएचओ है, उनके साथ टच में रहिए. मैं कलेक्टर गारों को भी अभी बोला है कि ఒక ట్రైనింగ్ సెషన్ పెట్టమని, ఒక లోకల్ తహసీల్దార్ ప్లస్ లోకల్ ఎస్హెచ్ఓ ప్లస్ ఆ లోకల్ కమిటీ వాళ్ళకి, ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ రోల్ ఏంటి వాళ్ళకి తెలియాలి. జస్ట్ మనం కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తాం, బట్ వాళ్ళ రోల్ ఏంటి ఆ ఫీల్డ్లో పోతే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की मतदारसंघातील लोकांसाठी नेहमीच असतील आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ते दर आठवड्याला प्रजा दरबार आयोजित करत आहे. त्यांनी गुरुवारी शहरातील त्यांच्या कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन येथे आयोजित प्रजा दरबार हजेरी लावली. मतदारसंघातील अनेक भागातून आलेल्या लोकांनी, पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रजा दरबारात कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्याकडे त्यांच्या समस्या, गावातील समस्या, वाढ आणि वसाहतीतील समस्या मांडल्या. त्यांनी त्यांच्या समस्यांबाबत अर्जही सादर केले. तर त्यांनी सांगितले की प्रजा दरबारामध्ये स्थापित केलेले या नवीन तंत्रज्ञानासह अर्जाचा डेटा नियमितपणे संग्रहित आणि अद्यतनित केला जाईल. तर त्यांनी संबंधित समस्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आणि उपाय शोधण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याचे आश्वासन दिले. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की विद्यार्थ्यांना या प्रमाणपत्रासाठी कार्यालयात जावे लागू नये म्हणून पुरेशी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
त्यांनी सांगितले की आदिलाबाद शहरी, ग्रामीण आणि मावला मंडळामध्ये विद्यार्थ्याचे प्रमाणपत्र आणि आधार अपडेटसाठी एकात्मिक शिबिर आयोजित करण्यात आलेले आहे। गुरुवारी त्यांनी शहरातील पहिल्या राजपत्रित शाळेत उभारलेल्या केंद्राला भेट दिली आणि त्यांची पाहणी केली। तर त्यांनी सांगितले की जन्म, निवास प्रमाणपत्र आणि आधारामध्ये बदल भर घालता येत आहे आणि ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांसाठी अपार आयडी खूप महत्त्वाचा आहे। तो मिळवण्यासाठी सर्व प्रमाणपत्रे तिथे असणे आवश्यक आहे। म्हणूनच त्यांनी स्पष्ट केले की विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शिबिरे आयोजित करण्यात आलेली आहे। అందరికీ నమస్కారం। మనం నిన్నటి నుంచి ఆదిలాబాద్ అర్బన్, ఆదిలాబాద్ రూరల్ మరియు మావల మండలాల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంపు అట్లా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది। ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంపు మనం బర్త్ సర్టిఫికేట్ కోసం కానీ, రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ కోసం కానీ, తర్వాత ఆధార్, కొత్త ఆధార్ కానీ, ఆధార్ కరెక్షన్స్ కానీ, ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అప్డేట్స్ కానీ, వీటన్నిటికీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్తో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఇట్లా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి మళ్ళీ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్కి దగ్గరే ఉన్న స్కూల్స్కి కూడా ట్యాగ్ చేసి ఇట్లా పిల్లలకి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ, తర్వాత టీచర్స్ కానీ తీసుకొని వచ్చి ఈ అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది। దీని ఉద్దేశం ఏముంది అంటే, ఒకటి పిల్లలకి అన్ని డాక్యుమెంట్స్ తప్పకుండా ఉండాలి। ఈ డాక్యుమెంట్స్ అయితేనే, ఆధార్ అయితేనే వాళ్ళకి ఆపార్ ఐడి కూడా జనరేట్ అవుతాయి। ఆపార్ ఐడి ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం, తర్వాత సర్వశిక్ష అభియాన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ముఖ్యంగా ఇవి అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటేనే ఫ్యూచర్లో వారు ఏమైనా గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ కానీ, గవర్నమెంట్ జాబ్ కానీ, ప్రైవేట్ జాబ్ కానీ, లేదు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కానీ వాటన్నిటికీ అప్పుడే ఎలిజిబుల్ అవుతారు। కాబట్టి ఈ డాక్యుమెంట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్। ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంప్ ద్వారా ఏమవుతాయంటే, ఒక పేరెంట్ కానీ, ఒక పిల్లలు కానీ మీ సేవ నుంచి, మున్సిపాలిటీ నుంచి, ఆధార్ సెంటర్ అంటే ఈ 3 ప్లేసెస్కి తిరగకుండా ఒక్క చోట్లోనే అన్ని సర్వీసెస్ ఇక్కడనే తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది। కాబట్టి తర్వాత ఈ అన్నీ ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో కొన్ని అంటే ఇక్కడే జనరేట్ అయ్యి వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేయడం జరుగుతుంది। కొన్ని ఎంక్వైరీ SLA టైం ఉంటుంది, అవి తహసీల్దార్స్ లెవెల్లో ఎంక్వైరీ అయ్యి మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోనే డెలివరీ కూడా చేస్తాము। అట్లా ఒక ప్లాన్ ఉంది। అండ్ ఇంకొకటి, దీని ద్వారా మనం రేట్స్ కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది। రేట్స్కి ఎక్కడైనా ఎక్కువ లేకుండా గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ రేట్స్ ప్రకారమే ఇక్కడ సర్వీసెస్ కూడా ఇస్తున్నాం। కాబట్టి మనం ఈ 3 మండలాల్లో ప్రయోజనం చేసుకొని ఈ 3 మండలాల్లో ఏవైతే మనం షార్ట్ కమింగ్స్ ఉంటాయో అది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ మళ్ళీ మిగతా అన్ని మండలాల్లో కూడా ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంప్ ఏర్పాట్లు చేస్తాము। అండ్ అందరూ పిల్లలకి దాదాపు వాళ్ళు ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆపార్ ఐడి కూడా అవి జనరేట్ చేయడానికి మాది ఒక ప్రయోజనం ఉంది। కాబట్టి పిల్లలు కానీ, గార్జియన్స్ కానీ ఈ సర్వీసెస్ వాడుకోవాలి। తర్వాత వివిధ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన అధికారులు కూడా వారు కూడా ముందుకి వచ్చి ఈ క్యాంప్ సక్सेसफुलగా చేస్తున్నారు। కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्षात सामील होणेही सुरू आहे। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाच्या विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी नियमित समलीकरणाचे नेतृत्व करत आहे। अलीकडेच गुरुवारी आदिलाबाद शहरातील महिला पद्मशाली संघटनेच्या अध्यक्षा यांनी BRSचे जिल्हा वडदेरा संघटनेच्या अध्यक्षा गोंडला श्रीनिवास यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना स्कार्फ देऊन पक्षात आमंत्रित केले। स्थानिक निवडणुका जिंकण्याच्या ध्येयाने आपण एकत्र पुढे जाऊ असेही सांगण्यात आले।
तेलंगणा सरकार नवीन दारू धोरणानुसार वाईन शॉपच्या व्यवस्थापनासाठी इच्छुकांकडून अर्ज स्वीकारत आहे. संजय नगर येथील उत्पादन शुल्क कार्यालयातील अधिकारी 2025 ते 27 या वर्षासाठी अर्ज स्वीकारत आहे. अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख या महिन्याच्या 18 तारीख आहे आणि सोडत या महिन्याच्या 23 तारखेला होणार आहे. तर यासाठी अधिकारी स्थानिक रत्ना गार्डन येथे व्यवस्था करत आहे. सर अवसर नाही दीदी सर्व दानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे आणि त्यांनी केलेले हे अन्नदान कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदील श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, ఎండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, ఎండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే కులములే, ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల తండువన్నా, నిర్వేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా.
బిడ్డవన్నా నాకుంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాద్ ముద్దు బిడ్డవన్నా నాకంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా निर्मलचे आमदार एलटी महेश्वर रेड्डी आणि जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांनी सांगितले की पोषणाचे महत्त्व आणि अंगणवाडीतील मुलांना स्वतःच्या मुलासारखे वागवणे हे पाहिजे, याबद्दल जागरूकता निर्माण केली पाहिजे। जिल्ह्यातील पोषण मासांचा समारोप समारंभ गुरुवारी शहरातील दिव्या गार्डन येथे आयोजित करण्यात आला होता। माता, बाल आणि अपंग कल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित या कार्यक्रमामध्ये आमदार आणि जिल्हाधिकारी प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते। त्यांनी सांगितले की मुलांमध्ये कुपोषण रोखण्यासाठी हाती घेतलेले पोषण मास कार्यक्रम हा खूप उपयुक्त आहे आणि हा एक महिन्याचा कार्यक्रम नाही, तर पोषणाच्या महत्त्वाबद्दल लोकांमध्ये सतत जागरूकता वाढवण्यासाठी उपाययोजनाही केली पाहिजे। तर गेल्या महिन्याच्या 17 तारखेपासून आजपर्यंत सर्व अंगणवाडी केंद्रामध्ये पोषण मास निमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहे। गर्भवती महिला, स्तनमाता आणि मुलांमध्ये कुपोषण रोखण्यासाठी ही व्यापक जागरूकता निर्माण करण्यात आलेली आहे असे सांगण्यात आले। जिल्ह्यातील 931 अंगणवाड्यामध्ये दररोज पौष्टिक आहार दिला जात आहे आणि आरोग्य विभागाच्या मदतीने गर्भवती महिला आणि मुलांमधील कुपोषण निर्मूलनासाठी पावले उचलली जात आहे असेही सांगण्यात आले। ఉన్నాను 1 ఇయర్ లో చాలా మార్పు చూడడం జరిగింది। నేను జాయిన్ చేసిన ఉన్నప్పుడు ఐసిడిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న పారామీటర్స్ మీ డిడబ్ల్యూ గారు జాయిన్ చేసిన తర్వాత పోయిన నెల ఐసిడిఎస్ పారామీటర్స్ లో చాలా తేడా కనపడింది। చాలా వరకు మీరు స్టేట్ లో బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ నంబర్ 1 గా వచ్చారు। జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫు నుంచి మీ అందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను। నాకు గుర్తుంది లాస్ట్ టైం మీకు వీసీ వాళ్ళు తెలిసి ఉన్నప్పుడు సూపర్వైజర్స్ టీచర్స్కి చెప్పాము, మీరు మంచిగా సూపర్విజన్ చేస్తేనే మన జిల్లాకి మంచిగా పేరు వస్తుంది, మన పిల్లలకి మంచిగా అంటే ఏమి వాళ్ళకి వసతి కావాలి అవన్నీ అందుబాటులో వస్తుంది। ఇప్పుడు చూస్తేనే చాలా వరకు మార్పు కనపడుతుంది, ఇంకా చాలా వరకు చేయాలి। లాస్ట్ 1 మంత్ మీరు పోషన్ మా చాలా చక్కగా జరపడం జరిగింది। మల్టిపుల్ మీటింగ్స్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా చేయడం జరిగింది। చాలా ఫోటోస్, వీడియోస్, ప్రెస్ రిపోర్ట్స్ కొన్ని మీటింగ్స్ లో సొంత కూడా చూడడం జరిగింది। ఐసిడిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇది లాస్ట్ 1 మంత్ లో మీరు చేసిన కృషికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। आदिलाबाद जिल्हा मुदिरा संगमचे अध्यक्ष शिवण्णा म्हणाले की मागासवर्गीयांसाठी 42% आरक्षण लागू करावे। गुरुवारी त्यांनी मुदिरा संघाच्या नेत्यांसह शहरातील प्रेस क्लबमध्ये पत्रकार परिषद घेतली। त्यांनी सांगितले की 42% आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मागासवर्गीयांना न्याय या घोषणेसह या महिन्याच्या 18 तारखेला बंदीची हाक देण्यात आलेली आहे। तर त्यांनी मुदिरा जातीच्या लोकांना या बंदमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन तो यशस्वी करण्याचे आवाहन केले। ते म्हणाले की 42% आरक्षण मुदिराजांसाठी खूप चांगले राहील। जय मुद्रा, ముదిరాజుల ఐక్యత, బీసీ రిజర్వేషన్లను వెంటనే అమలు చేయాలి। 42% బీసీ రిజర్వేషన్లను వెంటనే అమలు చేయాలి। జై ముద్రా, జై ముద్రా, ముదిరాజుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి। 42% రిజర్వేషన్ కొరకు జరిగే బంద్ను విజయవంతం చేయాలి। 42% రిజర్వేషన్ కోసం జరిగే బంద్ను విజయవంతం చేయాలి। ముదిరాజుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, ముదిరాజుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి। ముదిరాజులను బీసీడీ నుంచి బీసీఏలోకి వెంటనే మార్చాలి। జై ముద్రా, జై ముద్రా, జై ముద్రా, జై ముద్రా, ముదిరాజుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి। బీసీ రిజర్వేషన్లను వెంటనే అమలు చేయాలి। 42% బీసీ
42% బీసీ రిజర్వేషన్లు వెంటనే అమలు చేయాలి. జై ముదిరాజ్, జై ముదిరాజ్, జై ముదిరాజ్, ముదిరాజుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. 42% బీసీ రిజర్వేషన్లను అమలు చేయాలని కోరుతూ జస్టిస్ ఫర్ బీసీ బంద్ ఈ నెల 18న నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆయా బీసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో. దానికి మన ముదిరాజ్ మహాసభ, అఖిల భారత కోలి సమాజ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముదిరాజ్ మహాసభ సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియజేస్తుంది. ఈ బంద్ లో ముదిరాజ్ సోదరులందరూ కూడా పాల్గొనవలసిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే బీసీ జనాభాలో అత్యధిక సంఖ్య కలిగిన ముదిరాజులందరూ ఈ బంద్లో పాల్గొంటేనే ఈ బంద్ అనేది విజయవంతం కావడం అనేది జరుగుతుంది. వాస్తవానికి 42% రిజర్వేషన్ కనుక వస్తే అందులో ఎక్కువ శాతం బాగుపడేది ముదిరాజులే అన్న సంగతిని గుర్తుంచుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో నంబర్ 9 తీసుకొచ్చినప్పటికీ అది కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల తప్పున్నదని హైకోర్టు దాని మీద స్టే విధించి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ని కూడా ఆపేయడం అనేది జరిగింది. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళి పిటిషన్ వేసింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ 42% రిజర్వేషన్ చట్టబద్ధంగా అమలైన తర్వాతనే ఈ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఈ సందర్భంగా మన ముదిరాజ్ మహాసభ, అఖిల భారత కోలి సమాజు, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముదిరాజ్ సంఘం తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఏదైతే 18న జస్టిస్ ఫర్ బీసీ అని బంద్ నిర్వహిస్తున్నారు, ఆ బంద్కు ముదిరాజ్ సంఘాలన్నీ కూడా పాల్గొని విజయవంతం చేయవలసిందిగా ఈ संदर्भांगा विज्ञप्ति చేస్తున్నాము. बेला मंडळ स्थानिक पीएससी वैद्यकीय अधिकारी वंशी कृष्णा म्हणाले की प्रत्येकाने सीपीआरची जाणीव ठेवावी. गुरुवारी स्थानिक केजीवीपी शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना आरोग्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित सीपीआरची जाणीव करून देण्यात आली. त्यांनी सांगितले की सीपीआरची जाणीव सर्वांना व्हावी या उद्देशाने हा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. अलीकडच्या काळामध्ये अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने अनेकांना आपले मौल्यवान जीव गमवावे लागले आणि हे टाळण्यासाठी प्रत्येकाने सीपीआरची माहिती घेतली पाहिजे. सीपीआरमुळे अचानक हृदयविकाराच्या झटक्यापासून त्यांचे रक्षण होऊ शकते असेही सांगण्यात आले. ते म्हणाले की प्रत्येकाने या तंत्राची माहिती घेतली पाहिजे. గ్రీన్ లైట్ వస్తేనే నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తున్నట్ట. ఇప్పుడు వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వస్తా గ్రీన్ కలర్ లైట్. నువ్వు ఎల్బోస్ని ఇవి బెండ్ చేయొద్దమ్మా. బెండ్ ఇట్లా సపోర్ట్ ఇస్తావు. సపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఆయన నువ్వు మీరు ఇట్లా పెట్టినప్పుడు చిన్న ఆయన మూతి మూసుకపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 15 టైమ్స్ చేయాలి. నువ్వు 15 టైమ్స్, అతను 15 టైమ్స్ చేసిన తర్వాత 2 టైమ్స్ బ్రీతింగ్ చేయాలి. అట్లా ఒకవేళ మీరు ఎవరన్నా ఇద్దరు ఉన్నారనుకో, మీకు హెల్పర్ ఉన్నారనుకో, నువ్వు మొత్తం ఒకటేసారి ఎక్కడ కడుపు మీద పెడితే వాడు ఉల్టీ అక్కడ కాదు, ఇంకా ఎక్కడ చెప్పినా మీరు చూసుకోండి. ఈ మధ్య సిపిఆర్ అనేది ఇవ్వాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 లాభం లేదు. ఓకేనా? చేసే పద్ధతి కూడా కరెక్ట్ చేయాలి. చేసేవారికి ఏదో కరెక్ట్ చేయాలి. సో ఇట్లా పెట్టేసి ఇంటర్లాక్ చేసుకొని ఆయన పైనుండి ఇట్లా పెట్టేసి ఇట్లా మనం కనీసం ఒక 2 to 2.5 సెంటీమీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళేటట్టు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక బాటిల్ ఉందనుకోండి, బాటిల్లో వాటర్ పోస్తాం. అందరికీ ఈరోజు మన బేల మండలంలోని కేజీబీవీలో సిపిఆర్ అవేర్నెస్ వీక్లో భాగంగా ఇక్కడ పిల్లలందరికీ కూడా హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ సిపిఆర్ మనేక్విన్ పైన వీళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇందులో భాగంగా మనము మన డే టు డే లైఫ్లో ఎవరైనా అపస్మారక స్థితిలో పడిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి మనం ఏ విధంగా ఎమర్జెన్సీని పిలుచుకొని వాళ్ళకు ఈ సిపిఆర్ ఎయిడ్ అనేది ఎలా చేయడం అనేది వీళ్ళకు ఇప్పుడు నేర్పడం జరిగింది. సో ఇందులో భాగంగా పిల్లలందరూ కూడా ఈ మన్నెక్విన్ పైన ప్లస్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ అందరికి కూడా ఈ సిపిఆర్ మనం ఎన్నిసార్లు కంప్రెషన్స్ ఇవ్వాలా, ఎన్నిసార్లు బ్రీతింగ్ చేసుకోవాలా, పడిపోయిన వ్యక్తి ఏ కారణం చేత పడిపోయిండో మనం ఎట్లా మనము దానికి నిలకడకు రావాలా, ప్లస్ అట్లాగే వాళ్ళని సిపిఆర్ చేసి ఎన్ని టైమ్స్ చేసిన తర్వాత వాడు బతికే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్లస్ అట్లాగే చేసిన తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్నీ కూడా పిల్లలకు అనేది వివరించడం జరిగింది. సో ఇందులో ఈ భాగంగా పిల్లలందరూ కూడా ఈ సిపిఆర్ని నేర్చుకొని సొసైటీలో చాలా ఎక్కువ మందికి అయితే కనుక ఈ సిపిఆర్ నేర్చుకున్నట్లయితే
మనము ఇట్లా అపస్మారక స్థితిలో కానీ లేదంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఎవరైతే పడిపోయిన పేషెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళని బతికిచ్చే ఛాన్స్ అంటే 100లో 10%, అంటే 100లో 10 మందిని ఈ సిపిఆర్ చేయడం ద్వారా మనము బతికించడం అనేది గణాంకాలు చెప్తున్నాయి. కాబట్టి సో అందరికి కూడా ఈ సిపిఆర్ వచ్చినట్టయితే మనం ప్రాణాలను కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాము, వాళ్ళకి వెంటనే ఎమర్జెన్సీ ఎయిడ్ కూడా అందించిన వాళ్ళం అవుతాం కనుక సో ఇక్కడ ఈరోజు మన బేల మండలంలోని KGBలో ఈ कार्यक्रमाने పెట్టుకోవడం జరిగింది. बेला मंडळ केंद्रात दर बुधवारी आयोजित होणाऱ्या या वारसंता दरम्यान बाजारामध्ये येणारे लोक सतत मोबाईल चोरीचे लक्ष असल्याने घाबरत आहेत. दर बुधवारी मंडळातील विविध गावातील आणि अगदी महाराष्ट्रातील लोक या भाजीपाला आणि जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी येतात. तर याचा फायदा घेतात हे चोर कोणतेही भय न बाळगता आपले काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लोक मोठ्या संख्येने हे वाचता येत असल्याने एकाच दिवसामध्ये 4 मौल्यवान सेल फोन चोरीला गेले. वारंवार येथे या देखरेखीच्या या अभावामुळे चोर चोरीच्या मालिका करत आहे. तर यापूर्वीही महिलांच्या गळ्यातील मौल्यवान मोबाईल फोन, दुचाकी आणि सोन्याच्या साखळ्या चोरीला गेल्याची घटना घडलेली आहे. आता तरी स्थानिक लोक या येथे पोलिसांनी लक्ष ठेवावे, पाळता ठेवावी, सुरक्षा व्यवस्था करावी अशी मागणी करत आहे. నా పేరు అతుల్ కుమార్ అండి. నేను నా విలేజ్ బేలా. నేను బుధవారము నేను సంతకు పోతామండి. నా ఈ బుధవారం లాస్ట్ 15 days బ్యాక్ ఒక ఫోన్ పోయింది. ఇంతకుముందు కూడా బుధవారం 6 months బ్యాక్ ఏమో ఒక ఫోన్ పోయిందండి. దాని తర్వాత కూడా ఇంకో 6 months బ్యాక్ ఒక ఫోన్ పోయింది. 3 phones 3 ఫోన్లు పోయినాయండి. ఒక్కొక్క ఫోన్ 20,000 15,000 ఫోన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫోన్ కొండామంటే భయం అనిపిస్తుంది. బజార్కి వెళ్ళాలంటే కూడా భయం అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎట్లా వెళ్ళాలా ఏంటి, పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా ఎట్లా ఉందో తెలియదు. కానీ నేను ఆల్రెడీ 2-3 times కూడా కంప్లైంట్ పెట్టాము విత్ నెంబర్తో పాటు. నాకు ఇప్పటివరకు నాకు ఒక్క ఫోన్ కూడా రాలేదు. మరి నేను ఆశతో ఉన్నాను, నా ఫోన్ వస్తుందేమో ఆశతో ఉన్నాను. పోలీసు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తిరిగి ఇస్తారని నేను ఆశతో ఉన్నాను. కానీ 2 years అయింది, ఒక్క ఫోన్ కూడా నాకు రిటర్న్ రాలేదు. మరి ఈ ఫోన్ అయినా ఇస్తారా లేరా అని ఆశతో ఉన్నాను. ఇప్పుడు 2-3 ఫోన్లు పోయినాయట. మరి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే దీనిపైన పోలీస్ వ్యవస్థ అక్కడ సంతలో బందోబస్తుగా నిర్వహించి ఎవరి ఫోన్లు పోకుండా సామాన్య ప్రజల యొక్క ఫోన్లు పోయి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా చూడాలని మనం బేల మండల కేంద్రంలోని బుధవారం నిర్వహించే వారసంతంలో నిన్ననే బుధవారం రోజున 4 నుంచి 5 ఫోన్లు పోవడం జరిగింది. ఏదైతే ఈ వారసంతలు ఇప్పటి నుంచి కాదు, గత 3 సంవత్సరాల కింద కూడా 3-4 ఫోన్లు పోయినాయి. కానీ ఇప్పటి వరకు ఆ ఫోన్ను రికవరీ చేయడంలో పోలీస్ వ్యవస్థ ఇప్పటి వరకు ఛేదించలేదు. మేము ఏమంటున్నామైతే ఈ వారసంతలో సిసి ఫుటేజ్ని ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని మేము కోరుతున్నాము. ఏదైతే దొంగతనాలు ఈ వారసంతాలనే టార్గెట్ చేసి దొంగలు ఫోన్లను దొంగతనాలు చేస్తున్నారు, वारीपై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मंडळातील लोकप्रिय पर्यटन स्थळ असलेले पोच्चरा धबधब्यावर मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे पर्यटकांना अडचण येत आहे. काँग्रेस नेत्यांचा आरोप आहे की तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर पैसे निधी वाटपामुळे विकास खुंटलेला होता आणि मागील सरकारने या धबधब्याकडे कोणतेही लक्षही दिलेले नाही. ते म्हणाले की मागील BRS सरकारने YS राजशेखर रेड्डी यांच्या कारकिर्दीमध्ये मिळालेले निधीशिवाय 1 रुपयाही निधी दिलेला नाही. आत्म्यांचे अध्यक्ष गोरला राजू यादव आणि माजी ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष मेरुगू नरसिंग दास म्हणाले की पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांच्या सहकार्याने धबधब्याच्या विकासासाठी निधी मंजूर केला जाईल. ते म्हणाले की धबधबा हे एक उत्तम पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित केला जाईल.
సిద్ధంగా ఏర్పాటైనటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బోతు నియోజకవర్గంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే సహజ సిద్ధంగా ఏర్పాటైన జలపాతాలలో కొచ్చెర జలపాతం ఒకటి. ఎందుకొరకంటే ఇది ప్రకృతి పరంగా కృత్రిమంగా మరి జలపాతం ఏనాడో ఒక దాదాపు 100 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పాటైంది. మొన్న గత ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఒక దేశానికే తలమానికంగా తీర్చిదిద్దుతామని ఎన్నో ప్రగల్భాలు పలికింది. కానీ ఈ ప్రాంతంలోని ఉన్నటువంటి జలపాతాలకు ₹1 కూడా నిధులు ఇవ్వకపోవడం వలన మరి ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులకు ఎన్నో ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇప్పుడున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారు పర్యాటక కేంద్రాలకు ప్రత్యేకంగా నిధులిచ్చి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి దృశ్యాలను ప్రజలకు మంచి వాతావరణాన్ని కల్పించాలనే సదుద్దేశంతో మరి వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ పర్యాటక కేంద్రాలకు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతున్నది. అంతేకాకుండా మన అదృష్టవశాత్తు మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గౌరవనీయులు పెద్దలు పర్యాటక శాఖ మంత్రి మరియు ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రిగా మన జూపల్లి కృష్ణారావు గారు ఈ జిల్లాకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉండడం కూడా మన అదృష్టంగా భావించవచ్చు. తనతోటి మేము గత 2 నెలల క్రితమే ఈ ప్రాజెక్టుల విషయం ఆదిలాబాద్కి వచ్చినప్పుడు మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ జలపాతాలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి నిధులు కేటాయిస్తా, నేనే ప్రత్యేకంగా ఈ జలపాతాలను పర్యటిస్తా, వచ్చి ఖచ్చితంగా చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री लोगो आविष्करण. या टीजी पोलीस तक्रार प्राधिकरण वेबसाईट लोगो लॉन्च. सीएम रेवंत रेड्डी यांनी वेबसाईट लोगो लॉन्च केला. कापूस खरेदी सुरळीत व्हावी यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे जिल्हाधिकारी सांगतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी संघटना आणि अधिकाऱ्यांशी बैठक. सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी एक व्यासपीठ, प्रजा दरबार. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना समस्यांवरील अर्ज सादर. आमदार आणि जिल्हाधिकारी म्हणतात की अंगणवाड्यांनी मुलांना स्वतःचे मुलं मानले पाहिजे. निर्मल जिल्ह्यात पोषण मासक आयोजित समारंभ. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.